Hello, my dear students. Welcome to Takshara Academy. So today we are discussing about some concept which is related to the sexual reproduction in flowering plants. In the previous class, we are already studied about the what are the most important the male along with a female reproductive parts in a flower, along with what is the structure and what are the major kind of floral whorls will be present. Either they will be classified under the essential or there is a classified under the non-essential category. So but in this chapter we are most importantly studying about related to the reproductive system, that is a process of formation of gametes within the male along with a like a formation of a female gamete. So in the previous class, we are completely discussed about the how there is a formation of male gamete. Just the male gamete, it is produced inside the a male reproductive part of flower we can call androecium. So just ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ವರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಂ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ವರ್ಡ್. Andro refers to the indication of male reproductive organ. Okay, na? And the formation of male reproductive a gamete within the male reproductive part of flower in the form of a some kind of gamete. So ಅಲ್ಲಿ gamete production ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So gamete in the nature of ಯಾವ ಫಾರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಪೋಲಿಂಗ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So the process of formation of pollen grain, that is a male gamete, that is nothing but a microsporogenesis. Now complete procedure ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, microsporogenesis ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So because of the microspores nothing but a formation of a pollen grain. We are well known the mature anther, that is a diathecous condition or a bilobed nature of anther, it will be undergo the mature and they will be undergo the a rupture and dissociated and formation of a some kind of haploid nature, and that haploid nature of genetic information containing cell we can call pollen grain. So ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಚೂರ್ ಆಂಥರ್ ಏನಿದೆ, when they will be get a maturity, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಏನಿದೆ, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಮಿಯಾಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. And due to the repeated meiotic division, finally we can get a formation of pollen grain, that is a male gamete and the karitivi. And these male gamete, it will be a rupture or they will be released when the dehiscence of a bilobed nature of anther. Just ಇಲ್ಲಿ diagram ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅನ್ನೋದು, ಎಂಡೋಥೀಶಿಯಂ ಅನ್ನೋದು, and there is a presence of middle layer, again the a protective nature with a nourishment layer of tapetum. ಈ 3-4 important layer ಏನಾಗುತ್ತೆ, they will be a rupture and there is a release of a some kind of cells. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಜೆನೆಸಿಸ್, ಈ ಒಂದು ಮೆಕಾನಿಸಮ್ಗೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? And we're coming to the basically in anther, just ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಆಂಥರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂಡ್ ಈಚ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೈಲೋಬ್ಡ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಲೋಬ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಲೋಬ್ ನಂಬರ್ 2 and again there is a 4 number of lobules will be present. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ನೋಡಬಹುದು, 4 ಲೋಬ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ 4 ಲೋಬಡ್ ನೇಚರ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲೋಬ್ ಅಥವಾ ಪೋಲೆನ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವೇನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ವರ್ಡ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ, ಸೊ ಆ ವರ್ಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ, ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್.
ಜಸ್ಟ್ ನಾವು one microsporangium ಇಂದ thousands of pollen grains ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. And when they will be dehiscence of anther, ಯಾವಾಗ rupture ಆಗುತ್ತೆ anther, then only there is a release of a thousands of pollen grains from the a mature anther and it will be dispersed. Direct ಆಗಿ disperse ಆಗುತ್ತೆ and outer environment expose ಆಗುತ್ತೆ. So that is the nature of a the production of male gamete in the a microsporogenesis mechanism. Okay na? And today, the continuity of the topic after the microsporogenesis, the production of pollen grains will be occur. And what is the nature of pollen grain? ಇಲ್ಲಿ pollen grains ಅಂದ್ರೆ meaning ಏನು? And what is the genetic composition of pollen grains ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ? And what is the structure and shape and what are the economic importance and some kind of effect from the pollen grain? ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್, ಓಕೆ, ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಗೇನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ದಿ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಕರಿಬೇಕು, ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಜನರಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂಡ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಸಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಏನು, ಯಾವ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಶೇಪ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಶೇಪ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಜನರಲಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದ ಟೋಟಲ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ವರ್ಡ್, ಸೊ ನಿಯರ್ಲಿ 25 to again 50 millimeter in diameter. So ಇಷ್ಟು 25 ರೇಂಜ್ ಇಂದ 50 millimeter diameter ಅಲ್ಲಿ the shape along with the diameter of the pollen grains will be present. ಇದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ದ ಸೈಜ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಲೆಂತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸ್ಪೀಸಸ್. ಯಾವ ಸ್ಪೀಸಸ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ we can be bifurcation of a different nature of diameter along with the length along with the shapes ಅಲ್ಲಿ ನಾವು differentiate ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? And we're coming to the third important point. The completely the cytoplasm is surrounded by a protective membrane that is we can call plasma membrane. ಸೊ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್ ನಂಬರ್ 1 ಎಕ್ಸೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ನಂಬರ್ 2 ಇಂಟೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಇಂಟೈನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೆನ್ಷನ್, ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡಿರೋದು, ಲೈಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಔಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಡ್ಜ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೈನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಡ್, ಸೊ ಇಂಟೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಂಟೈನ್ ಲೇಯರ್. So ಇಲ್ಲಿ two layers they will be covered by a pollen grain. One will be a intine and another one will be a exine. The diameter of the pollen grains will be 25 to 50 millimeter of diameter and the shape of the cell will be a spherical in nature. So isto general points. And we're coming to the point number 1, exine. What do you mean by the word exine? ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು exine ಯಾಕಿದೆ outermost layer? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೈನ್? ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೇಚರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫಾರ್ ದಿ ಎ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇದೆನಾ, ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆನಾ, ಆರ್ ಹೌ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದಿ ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್? ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ನ
ಯಾವ ತರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಈ ಎಕ್ಸೈನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಹಾರ್ಡ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದಿ pollen grain, and totally the complete exine is made up of a sporopollenin. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೈನ್ ಅನ್ನೋ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕವರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ. ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೋರೋಪೊಲೆನಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರೋಪೊಲೆನಿನ್? ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೇಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹಿಯರ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಪೋರೋಪೊಲೆನಿನ್, there is a protection of male gametophyte from the temperature because there is a chemical sporopollenin. Or if this strong kind of acidic media ide or alkaline media ide or any kind of an enzymes ideve, and these complete substance will not break down, they will not undergo the degradation, cannot be degraded by the sporopollenin. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೋರೋಪೊಲೆನಿನ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಆ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರಪ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ನೇಚರ್. ಹಾಗೆ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲೆಂಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೈರಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ವೈರಸಸ್, ಫಂಗಸ್ ಇವೇನಾಗಲ್ಲ, ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ದಿ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಯಾವುದು, ಸ್ಪೋರೋಪೊಲೆನಿನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರೋಪೊಲೆನಿನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ, ನೆನ್ಪಿಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ದಿ ಸ್ಪೋರೋಪೊಲೆನಿನ್ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಎಕ್ಸೈನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, the exine is outermost, again they will be made up of a some kind of aperture. ಈ ಎಕ್ಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪಿಟ್ ಲೈಕ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಕಾಣ್ಬೋದು ನಾವು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಓಪನಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಅಪರ್ಚರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಂಪ್ ಪೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಜಂಪ್ ಪೋರ್, ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಜಂಪ್ ಪೋರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪೋರೋಪೊಲೆನ್. ಎಲ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಪೋರ್ಸ್ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಪೋರೋಪೊಲೆನಿನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಸಿಂಗಲ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ದ ನೇಚರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ 3 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜಂಪ್ ಪೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಕಾಲ್ಪೇಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು 3 ಇರೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಕಾಲ್ಪೇಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ದ ಕಾಲ್ಪೇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಜಂಪ್ ಪೋರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಜಂಪ್ ಪೋರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ, ಲೈಕ್ ಮೋನೋ ಕಾಲ್ಪೇಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು ನಾವು, ಮೋನೋ ಕಾಲ್ಪೇಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜಾಂಪೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಆಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರೈ ಕಾಲ್ಪೇಟ್ ನೇಚರ್. ದ ವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಪೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜಾಂಪೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಅಗೇನ್ the pollen grains we can be preserved as a fossils due to the presence of a sporopollenin. ಈ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವೆಲ್ಲಾ pollen grains ನ based on the different purpose ಗೆ in the field of agriculture ಇರಬಹುದು, or in the field of a development ಇರಬಹುದು, and craft breeding technology ಇರಬಹುದು, and plant breeding variety of devices ಇರಬಹುದು. So in that the complete ನಾವು pollen grains ನ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, we can be stored as a fossil. ಈಗ ನಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ, ಲೈಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಪೇಲೆಂಟೋಲಜಿ, ನಾವು ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ
ಅದೇ ತರ ನಾವು ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಇಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲೆಂಗ್ರೇನ್ಸ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವ್ದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರೋಪೊಲೆನಿನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ the next the exine will be exhibit the patterns along with a different types of designs. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೈರಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸೈನ್ ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸೈನ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಟು ಸ್ಪೀಸಸ್. ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸ್ಪೀಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ differences in their shape, structure, and diameter, along with the pattern and arrangement of exine part also be totally differ. So, is the important key points related to the part number one, exine. Okay, na? And we'll coming to the next part of the pollen grain, intine part. The intine we can call innermost lining of a pollen grain. ಜಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಇಂಟೈನ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಇಂಟೈನ್. ಈ ಇಂಟೈನ್ ಗೆ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟೋಟಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಹಾರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟೈನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಥಿನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಲೇಯರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಎ ಸಮ್ ಕೆಮಿಕಲ್. ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. And the cellulose also there is a combination of pectin. A pectin ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೇನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್. ಸೊ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಇಂಟೈನ್. ಓಕೆನಾ. ಬಟ್ ಇಂಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪೋರೋಪೊಲೆನಿನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಪೆಕ್ಟಿನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಇದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟೈನ್? ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಟೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಜೆರ್ಮಿನೇಷನ್. ಈಗ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜೆರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಜೆರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಪೋಲೆನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ. ಸೊ ದ ಪೋಲೆನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜೆರ್ಮಿನೇಟೆಡ್. ಈ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ನಮಗೆ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟ್ಯೂಬ್ ಗೆ ಪೋಲೆನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಗ್ರೋತ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಪೋಲೆನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋದು ಯಾವ ಲೇಯರ್ ಇಂದ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ವಿತ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸ್ ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಇಂಟೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್. ಈಗ ನಾವು ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ನೋಡಿದೀವಿ ಇಂಟರ್ ಲೇಯರ್ ನೋಡಿದೀವಿ. ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಚೂರ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಬೇಸಿಕಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಲ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ತರ ಸೆಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ 1 ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇದಾವೆ. ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಜನರೇಟಿವ್. ಸೊ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿಗರ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ ಜನರೇಟಿವ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಈ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸೆಲ್ ಇದೆ, ಇದು ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ 2. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಗೆ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾವಲ್ಲಿ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಗ್ಗರ್ ಅಂಡ್ ದ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲರ್. ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ದ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್. ಇಲ್ಲಿ ಜನರೇಟಿವ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹೈ ಇನ್ ಎ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಜನರೇಟಿವ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ದ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ, ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ and they will be very larger in shape within the vegetative cell. But while coming to the generative cells ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಶೇಪ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ವಿತ್ ಎ ಡೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಸೆಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿತ್ ಎ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಓಕೆನಾ. ಇದು
ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೂ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಜನರೇಟಿವ್? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು? ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ದ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ದ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪೋಲೆನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಈಗ ನಾವೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಟು ದಿ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಓವರಿಗೆ ಏನ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್. ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಯಾವ್ದಾಗ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪೋಲೆನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಸೊ ದ ಪೋಲೆನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್. ಆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ನ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೀಡ್ಫುಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು, ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಜನರೇಟಿವ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಜನರೇಟಿವ್? ಈ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ಗೆ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಾವು ಟ್ಯೂಬ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟ್ಯೂಬ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವರ್ಡ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಇದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಸೈಟ್ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವೆರಡು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿ ಫೋರ್ ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್. ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಇಂಟೈನ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸೈನ್ ಇದೆ, and the sporopollenin. Again there is a presence of germ pore, and the vegetative cell and the generative cell will be present. So isto the morphology and the structure of pollen grain. So idu ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಎ ನೋಟ್ ಆನ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅಂತ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ವಿತ್ ನೀಟ್ ಲೇಬಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್. ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಫ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್? ಏನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ನಿಯರ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ 60% ಆಫ್ angiosperms they will be shed their pollen grains at the cell division state of a 2. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ 2 ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು, ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್. 2 ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಜನರೇಟಿವ್ಗೆ, ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ 2 ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಸೆಲ್ಸ್ ಏನೇ ಇದಾವೆ, ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್. ಇದು ಮೆಚೂರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಂಥರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೇಡೆಡ್ ದೇರ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ 2 ಸೆಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ನೀವು ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ಮೈಟೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಟೋಟಿಕ್ ಪಾತ್ವೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಮೈಟೋಟಿಕ್ ಪಾತ್ವೆ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ 2 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು, ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಗೆಮೆಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಟೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಯ್ತು, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ 2 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್, and these 2 male gamete containing along with a one vegetative cell division state that is shaded if they will be ruptured from the anther. ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾದರೂ ರಪ್ಚರ್ ಆಗಿದ್ರೆ anther cells, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು, 3 celled state ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿತೌಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ 2 celled stage, ವಿತ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ 3 celled state ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಡೆಹಿಸೆನ್ಸ್ ಆಗೋದು, ರಪ್ಚರ್ ಆಗೋದು ಅಟ್ ದಿ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ 2 ಮಾತ್ರ. ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 40% ಆಫ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಏನಿದಾವೆ, ದ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 3 ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಂಟೆಕ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟು. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಟ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನೇಚರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಬೇಸಿಕಲಿ
ಕಲರೇಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. And they will be shaded along the pollen grains have land on the stigma before they lose their viability. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ pollen grains disperse ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, if the pollen grains will be dispersed from the anther, and these pollen grains they have to land on the surface area of a stigma, and before the viability, the word viability is indicate for the capacity of germination. So ಇದು word viability ಅಂದ್ರೆ meaning the germination capacity. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಡೈಸಿನ್ಸ್ ಆಗಿ ರಪ್ಚರ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದೇನಾದ್ರೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ದಿ ವಯಬಿಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಫ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಅವರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೀಟ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ, ಅದೇನಾದ್ರೂ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾನ ಮೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಲೂಸ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫಾರ್ ದಿ ಮೆಚುರೇಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಲಿನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದ ವಯಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ the mechanism of fertilization. Okay na? And if you take in the viability time period for the pollen grain, it will be variable according to the different types of species. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಶೇಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದಾವೆ, ಕಲರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದಾವೆ. ಹಾಗೆ ದ ವಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಜರ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕೂಡ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಅಗೇನ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ಡ್, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಿದೆ, ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ. with respect to the temperature and humidity, they lost their capability for the different types of germination time. So ಇದು important word. And basically ನಾವು some examples ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಸ್, ವೀಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಅಂಡ್ ಮಿನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ, ಆಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ವಯಬಿಲಿಟಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 30 minutes. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಂಥರ್ ರಪ್ಚರ್ ಆಯ್ತು, ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಿತಿನ್ 30 minutes ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮೀಟ್ ದೇರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ವರ್ಡ್, ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಪಾರ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ರೀಸನ್ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಯಬಿಲಿಟಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಓನ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಗೆ, 30 minutes ಮಾತ್ರನೇ ಇದೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಿರಲ್ಸ್. ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿರಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರನೇ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಟ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್, ಲೈಕ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಸಮ್ ಲೆಗುಮಿನೇಸಿ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಂಡ್ ರೊಸೇಸಿ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂಡ್ ಸೊಲನೇಸಿ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ವಯಬಿಲಿಟಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಂತ್ಸ್. 1 month ಇರ್ಬೋದು, 2 months ಇರ್ಬೋದು, 3 months ಇರ್ಬೋದು. So that is a nature of germination capacity for the pollen grain ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So that is a nature of a pollen grain based on the species variation. ಓಕೆನಾ? And what is the economic importance of a pollen grain? ಏನಿದೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಏನಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ನಮಗೆ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ ಅದು ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದಟ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ, ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಚ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ವೆರಿ ಹೈ ರಿಚ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್, ಪೋಲೆನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಎ ಫುಡ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಇದು ಏನಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸಿರಪ್ಸ್. ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಸಿರಪ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ರೇಸ್ ಹಾರ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ
they will be give some kind of energy. So that energy production ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು with extraction of pollen grains ಇಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. So ಇದು another important economic importance of the pollen grains ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? And the next one, the pollen grains we can be stored. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನೋಡು. ಈ pollen grains ಅನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಯರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಕೂಡ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Within that there is a use of a liquid ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ liquid nitrogen in the degree of -196 degrees Celsius. We have to preserve their pollen grain, and these preservation of pollen grain, that site we can call pollen banks ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? And it will be used for the different types of plant breeding, crop breeding programs ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, a collection of a specific pollen grains ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ, ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋಮ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ ಅನ್ನೋದು. ದ ಸ್ಪೋಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್, ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ, ಸ್ಪೋಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ಸ್ಪೋಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಪೋಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲೆನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದಾವೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ like several years together store ಮಾಡಬಹುದು, and we can again reuse it for the crop breeding technique ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ ಇದೆ. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗಿಡ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಹೈ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೋಟಿಕ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ, ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ ಅನ್ನೋದು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು, ವೈಟ್ ಕಲರೇಷನ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಈ ವೈಟ್ ಕಲರೇಷನ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೀನ್ಸ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಲರ್ಜಿ. ಸೊ ಅದೇನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದಿ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಲ. ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿ, ಪೋಲೆನ್ ಅಲರ್ಜಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ದಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರಾಗ ದ ಕ್ರೋನಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್. ಲೈಕ್ ಕ್ರೋನಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ದ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸಫಿಸಿಯಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೆಲ್ ಅದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಂಗ್ with respect to the carrier of respiratory tube, and the exchange material for the gas within that a membrane, that is we can call alveolar membrane. So ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಎ ಡಿಸೀಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಲೈಕ್ ಕ್ರೋನಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಸ್ಥಮಾ ಇರ್ಬೋದು, ದ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, and bronchitis ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವರ್ಡ್. ದ ವರ್ಡ್ ಬ್ರಾಂಕಿಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಏನಿದೆ ವಿತ್ ಇನ್ ದಟ್ ಬ್ರಾಂಕ್ಯೂಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಬ್ರಾಂಕೈ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬ್ರಾಂಕೈ ಅಂಡ್ ಟರ್ಷರಿ ಅಂಡ್ ಬ್ರಾಂಕಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪೋರ್. ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ಪೋರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗೋದು, ಏನಾದ್ರೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ it leads to the bronchitis disorder. So ಇದು one kind of a disorder name. ಓಕೆನಾ? and these are the some important economic importance of the ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ part. There is a microsporogenesis, again the production of male gamete and the structure of male gamete, and the next economic importance of the pollen grain. And this is we can call the total part of a structure of flower, the part number 1 androecium, that is a male reproductive parts only. Okay na? Next we will move to the next important part, the pre-fertilization event, that is a formation of egg anta karitivi, and that is related to the part of flower gynoecium. So ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ದ ವರ್ಡ್ ಗೈನೋಶಿಯಂ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ದ ಗೈನೋ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಗೈನೋ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಲವರ್
we can call gynecium and some kind of gynecium. So ಇಲ್ಲಿ one word ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. What is gynecium? Gynecium ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೈನೀಷಿಯಂ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓವರಿ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಏನಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗೈನೀಷಿಯಂ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇರಬೇಕು ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಪೋಲೆನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರೋದು. ಅಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬಿಟ್ರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಬೇಸಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಓವರಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಒನ್ ಗೈನೀಷಿಯಂ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ, ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂಡ್ ಓವರಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್, ಇದಕ್ಕೆ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಅನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಪೆಲ್ ಅಂತನಾದ್ರೂ ಕರಿಬಹುದು. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾರ್ಪೆಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ, ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಓವರಿ, ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಸಿಂಗಲ್ ಟೈಪ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಮೊನೋಕಾರ್ಪಲರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವರ್ಡ್. Mono is indicate for the single, carpel is indicate for the word, stigma, style, ovary they have single nature. Okay na? And if they will be more than one, for example, if there is a 1 or 2 or 3 ittu andre, that state we can call it as a multicarpellary condition. ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು ನಾವು, ಮಲ್ಟಿಕಾರ್ಪಲರಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. There is a stigma presence ಇದೆ, but the nature of stigma 5 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ they will be fused nature in the stigma and the style will be single and the carrier material for the ovary ಅಂತ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಥೆಲಮಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1 for the pistil of single. But while coming to the multicarpellary ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಈ ಮಲ್ಟಿಕಾರ್ಪಲರಿ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ if they may be fused together, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಇದಾವೆ, ಆ ಮಲ್ಟಿ ನೇಚರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್ ಇಫ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫ್ಯೂಸ್, ಏನಾದ್ರೂ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪಸ್. ವರ್ಡ್ ಸಿಂಗ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರೀ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಫ್ರೀ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಂಬರ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪಸ್ಗೂ ಅಪೋಕಾರ್ಪಸ್ಗೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪಸ್. ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ನೇಚರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ, ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಪಿವೆರಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಪ್ಯಾಪಿವೆರಾ ಸ್ಯಾಮ್ನಿಫೆರಮ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ಯಾಪಿವೆರಾ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು, ಲೈಕ್ ಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮಿನಿ ನಂಬರ್ ಇದಾವೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾನೇ ಇದೆ. ಆಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ನೇಚರ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಕೂಡ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓವರಿ ಕೂಡ ಫ್ಯೂಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಸಿಂಕಾರ್ಪಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಕಾರ್ಪಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಫ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ನೇಚರ್ ಇಲ್ಲ, ಇಫ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಪೋಕಾರ್ಪಸ್. ನೋಡ್ಬೋದಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಿನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು 10 to 20 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಏನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಬಟ್ ದ ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯೂನಿಕ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ, ಯೂನಿಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಯೂನಿಕ್ ಓವರಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ವರ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು ನಾವು, ಅಪೋಕಾರ್ಪಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಮೊನೋಕಾರ್ಪಲರಿ ಅಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಮಲ್ಟಿಕಾರ್ಪಲರಿ. ಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕಾರ್ಪಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಅಪೋಕಾರ್ಪಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಈಚ್ ಪಿಸ್ಟಲ್ ಹ್ಯಾಸ್, ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ 3 ಲೇಯರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಯಾವ್ದು ಬೇಕು, the stigma will be first part, and if we take an example for the style, the next one will be a ovary. So if you observe the given figure, in that the first part we can call it as a stigma part,
And the stigma, it is interconnected to the ovary with some kind of stalk, that is we can consider the style. And the basal part of the pistil, they will be made up of arrangement of ovals or the presence of ovaries, that is we can consider the part of an ovary. Okay na? And if you take an example for the stigma is a major important site for the landing of pollen grain. Landing of pollen grains means if the ruptured or the dehiscence have the release of pollen grain, that released pollen grains, it will be interact with the environmental factor and they will be reaches to the stigma. ಆ pollen grains ಬಂದು stigma ಮೇಲೆ land ಆಗಬೇಕು. That is a nature. Because the stigma have the property for the production of chemical. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು chemical property ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ they have specific type of chemicals ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. And to find the species, just ಯಾವ species ಇಂದ ಬಂದಿದೆ pollen grains ಅನ್ನೋದು, if they will be a similar species ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, if they will be automatically ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು, it allows the germination. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾಂಪಿಟಬಿಲಿಟಿ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ರೋಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ pollen grains ನ ಡಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಜೆರ್ಮಿನೇಷನ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್, ಜೆರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಜೆರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ the stigma production of chemical, it is differ from the chemical produced from the pollen grain of a rose plant. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕಾಂಪಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೀವೆರಡು ವರ್ಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಲೇಯರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋಡ್ ಅಪ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಲೆನ್ ಕಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪೋಲೆನ್ ಕಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ some kind of chemical, some kind of mucus substance ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸರೌಂಡೆಡ್, ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ನ ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೋಲೆನ್ ಕಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಂಪಿಟೇಬಲ್, then only germination. If the self incompatible, there is no germination of a pollen tube. Okay na? ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1. And we'll coming to the part number 2 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Style. The style is a elongated slender part along with a beneath the stem. Just a part ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ ರೈಸ್ ಆಗಿರೋದು, ಜಸ್ಟ್ ಬಿಲೋ ದಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾದಿಂದ ರೈಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಲಾಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ elongated nature of a part, we can call it as a style. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ಮೂವ್ ದಿ ಪೋಲೆನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಜಸ್ಟ್ ಆ ಪೋಲೆನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂಡ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಟು ದಿ ಪೋಲೆನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಓವರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ಯೂಬ್. ಈಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಪೋಲೆನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟೈಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒಂದು ಓವರಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಬೇಸಿಕಲಿ ಓವರಿ ಅನ್ನೋ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ at the basal bulged nature ನೋಡ್ತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಓವೆಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ವಿತ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ bulged nature. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಓವರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಗಿವನ್ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ, ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಓವರಿ. ಸೊ ಓವರಿ ಇದೆ, ಇನ್ಸೈಡ್ ದಟ್ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಟ್ಯೂಬ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪೋಲೆನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಗೈನೀಷಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನಮ್ಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಯಾವ ತರ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಎಗ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಈ ಎಗ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಗ್ಸ್, ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಎಗ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಓವರಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ovarian cavity will be present. That cavity or that chamber we can simply call it as a lacules ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಒಂದು ಓವರಿ ಇದೆ, ಈ ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತರ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಓವೇರಿಯನ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅಥವಾ
ಲಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಅಂತನಾದ್ರೂ ಕರಿಬಹುದು. ಅಗೇನ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಟ್ ಚೇಂಬರ್ ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಚೇಂಬರ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೊಕೇಟೆಡ್. ನಾವು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಕೊಡಬಹುದು ನಾವು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಓವೆಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಎ ಓವರಿ. ಓವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ವಿತ್ ಇನ್ ಎ ಓವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸಾರಿ ಓವೆಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಓವರಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಒನ್ ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೀಟಸ್ ಇನ್ ಆನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮದರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ the physiological connection between the maternal body or the maternal tissue and the like a fetus tissue we can call the placenta ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ. Exactly here also there is a requirement of placenta and it will be presence inside the like ovary ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ most important. And again the arising from the placenta or there is a formation of a ovules we can call the megasporangium. So ಇದು word important. ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾದಿಂದ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದು ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ. ಈ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾದಿಂದ ಅರೈಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಅಂಡ್ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು, ವಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಎ ಮೆಗಾಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ. ಸೊ ಈ ಮೆಗಾಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೈಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಏನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಟ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಆರ್ ದ ಓವಿಲ್. ನಾನೊಂದು ಫ್ಲವರ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಆ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓವಿಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಓವಿಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಎ ಓವರಿ ಇಫ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಂಗಲ್. ಜಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಪ್ಯಾಡಿ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ವೀಟ್ ಇದೆ, ರೈಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಸಿಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎ ಏನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓವಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಎ ಓವರಿ. ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮಿನಿ ನಂಬರ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ. ನಾವೀಗ ಪಪ್ಪಾಯ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ ಮಿನಿ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೆನಿ ಓವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಾಟರ್ ಮಿಲನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಆರ್ಕಿಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಿಟ್ರಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಏನ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಓವೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್, the total number of ovals it will be varies from the species specific. ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೀಸಿಗೆ ಯೂನಿಕ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಜನರಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಓವಿಲ್. ಏನಿದೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಓವಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಓವಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನು, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಓವಿಲ್, ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಓವಿಲ್ ಏನಿದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಅಂತನಾದ್ರೂ ಕೇಳಿ, ಆರ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅನಾಟ್ರಪಸ್ ಓವಿಲ್. ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅನಾಟ್ರಪಸ್ ಓವಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ಮೆಗಾಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಆರ್ ಎ ಓವಿಲ್ ಆರ್ ಅನಾಟ್ರಪಸ್ ಓವಿಲ್ ಅಂತ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ದ ಓವಿಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ದ ಓವಿಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಬೈ ದಿ ಸ್ಟಾಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಫನಿಕಲ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಓವರಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಓವರಿ. ಆ ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಇದೆ. ಆ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಓವಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಓವಿಲ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ. ಈ ಓವಿಲ್ಸ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾಗೂ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಸಮ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು ನಾವು, ಫನಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1, ಇದು ಫನಿಕಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಓವರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಓವಿಲ್ಸ್ಗೂ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಲೈಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓವಿಲ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ the junction between the body of ovule and with respect to the ಫನಿಕಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಇದು ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಇದೆ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಫನಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಓವಿಲ್, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಓವಿಲ್ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಫನಿಕಲ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಹೈಲಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
So the hilum, that is a next important part, the junction of the body along with the funicle of the ovum. Okay na, not ovum. And each oval has one or two number of a protective envelope. ಈ ನಾವು ಒಂದು ಅನಾಟ್ರೋಪಸ್ ಓವಿಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ if they will be single protective nature layer ಇರ್ಬೋದು or there is a two number of protective envelopes ಕೂಡ presence ಇರ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ. and here the envelopes we can call ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. and these integument it will be extended completely body of the ovary, but it will be absent except at the point at the tip of the a small opening that is called micropyle. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ತರ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್ ದ ಟೋಟಲಿ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ನೋಡಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅನಾಟ್ರೋಪಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ two integument, one will be a outer integumental portion will be present, the next one will be inner integumental portion also be present. Okay na, but the integument coloration it will be absence at the tip part of a end, that end we can call it as a micropylar end anta karitivi, and the opening micropylar core or a micropyle anta karitivi. Okay na, and when compared to the micropyle, now ಇದು micropyle ನ ಇದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಎ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅನದರ್ ಎಂಡ್, ಚಲಾಜಲ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆನಾ, ಆರ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಿ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲರ್ ಎಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಎಂಡ್, ಚಲಾಜಲ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಚಲಾಜ ಬೇಸಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರಿ ಆರ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಟ್ ಓವಿಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, so these are the some morphological structures of the anatropous ovule. And next, what is the composition? ಏನಿರುತ್ತೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ complete anatropous ovule it will be enclosed within that integument. ಇಲ್ಲಿದೆ integument ಒಳಗಡೆ enclose ಆಗಿದೆ, and that integument like integumented with enclosed nature of some kind of a cell, that is a material ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. and it is consisting of a reserve food ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ the stored material of ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓವಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವ್ದು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು, ಓನ್ಲಿ the nucellus part will be a stored material part. and inside the nucellus, ನಾವು ಈ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನ್ಯೂಟ್ರಿಟಿವ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು, ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಇನ್ಸೈಡ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗ್ರೋತ್ ಮತ್ತೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಸೈಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆನಾ, and the ovary or the ovule generally has a single embryo sac formed from the megaspore. ನಾವು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಸಿಂಗಲ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇಸಿಕ್ ಓವರಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಚೂರ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅನಾಟ್ರೋಪಸ್ ಓವಿಲ್. ಸೊ ಒಂದ್ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್? The part number one, funicle will be present, and the junction between the body of ovule and funicle helium anta kariತೀವಿ. and the hilum it is a completely next part ಅಲ್ಲಿ protective nature of layers ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. integument ನಾವು outer ಬೇರೆ inner ಬೇರೆ, but except at the micropylar there is no integument. okay na, because there is a growth and a penetration site for the pollen tube ಅಲ್ಲಿ. okay, and opposite end of micropyle we can call chalaja, and the central part of reserve food material nucellus, and the nucellus is involved in the embryo sac, and the embryo sac generally have single embryonic conditions of embryo sac formed from the megaspore cell. okay na, so ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅನಾಟ್ರೋಪಸ್ ಓವಿಲ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. and we'll coming to the another one. After the structure of anatropous ovule, next we will move to the another important mechanism, that is
Megasporogenesis. The word megasporogenesis is nothing but it is a totally formation of a egg cell or the growth and development of a female gamete. ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಟ್. ಓಕೆ, so the word megasporogenesis, it is nothing but a formation of megaspore. ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಅಂತ ಇದೆ ವರ್ಡ್. ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್. ಸೊ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಸೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್, MMC ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಪೋಲೆನ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಗ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮೆಚೂರ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಯಾವ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಒಂದು MMC ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ದ ಓವಿಲ್ಸ್ ಜನರಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ MMC ಇನ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲಾರ್ ರೀಸನ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಸೆಲಸ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀಸನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೈಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಓವಿಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದು ಚಲಾಜ ಎಂಡ್. ಸೈಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಮೈಕ್ರೋಪೈಲರ್ ಎಂಡ್. ಬಟ್ ದ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಜನರಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದಿ ಸಿಂಗಲ್ MMC. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೀಜನ್ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲರ್ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಮೈಕ್ರೋಪೈಲರ್ ಎಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒನ್ ಸೆಲ್. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಸೆಲ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಎ ಡೆನ್ಸ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ನಾವ್ ಈ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ? ಲಾರ್ಜ್ ಸೆಲ್. ಇದು ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇಪ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನಿದೆ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್, ಲಾರ್ಜ್ ಸೆಲ್. And they have rich number of cytoplasm, quantity of cytoplasm rich ಇದೆ. And they will be have unique prominent nucleus also be present. Nucleus ಕೂಡ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ಗೆ ನಾವು 1MMC ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಓಕೆನಾ? And these megaspore mother cells undergo the process of meiosis. ಈ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಏನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ. ದ 1MMC ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಏನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ 4 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ we can get a 4 number of applied nature ಅಲ್ಲಿ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ಸ್ we can get. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್ 1 ನಲ್ಲಿ only 1 ಸೆಲ್ ಇದೆ and the division will be ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. 1 ಸೆಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ 2 ಸೆಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ M1 ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ 1 ನಲ್ಲಿ and the next converted into a 4 cells ಆಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ನಾನು 4 cells ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು and the end ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ the 4 cell state ಗೆ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಟೆಟ್ರಾಡ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಾಗಿದೆ ನನಗೆ 1 ಸೆಲ್ 2 and 3 and the next one will be 4 ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ವರ್ಡ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಟೆಟ್ರಾಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ವರ್ಡ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಟೆಟ್ರಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ a meiosis cell division from the megaspore mother cell and the end part we can get a 4 megaspore tetrad will be formation ಅಥವಾ 4 megaspores will be undergo the production. ಸೊ ಇದು ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ರಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟಿದಾವಲ್ಲಿ 4 ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಟೆಟ್ರಾಡ್ಸ್ ನೇಚರ್ ಇದಾವೆ. ಟೆಟ್ರಾ 4 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಟೆಟ್ರಾ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎ. ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಶೇಪ್ ಏನಿದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು.
ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, they will be asking for the 5 marks question. Write a explanation regarding the formation of female gametophyte or the mature embryo sac ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ. ಜಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. The majority of flowering plants, one megaspore is functional while other three will be degenerate. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ 4 ಸೆಲ್, ದ 3 ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ಡಿಜೆನರೇಷನ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಅದು ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಆಯ್ತು, ರಪ್ಚರ್ ಆಯ್ತು. And again only single cells ಇದೆ, it will be have capability and production continuity. ಅದಕ್ಕೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೆಟಗರಿ ಆಫ್ 1 ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್. 4 ಸೆಲ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಆ 4 ಸೆಲ್ 3 ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಆಯ್ತು, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ, ಓನ್ಲಿ 1 ಸೆಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆವರು. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್, ಈ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್ ಇಂಟು ಎ ಫಿಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್. ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಏನಿದೆ, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್, ಇದು ಫರ್ದರ್ ಏನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸಿಂಗಲ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಮೊನೋಸ್ಪೋರಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್. ವರ್ಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಮೊನೋಸ್ಪೋರಿಕ್. 2 ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಮೋನೋ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಡೈಸ್ಪೋರಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಟ್ರೈಸ್ಪೋರಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಟೆಟ್ರಾಸ್ಪೋರಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಆರ್ ದಿ ಫಿಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸಿಂಗಲ್, conversion of meiotic cell division 4 megaspore tetra, out of 4 1 will be functional and remaining 3 will be a degenerate, and each functional megaspore converted into a female gametophyte. That condition we can call monosporic development of an embryo. So ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸರಿ. ಇದು ಮಿಯಾಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೆಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದಾವೆ, ಅಂಡ್ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕವರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಎರಡು ಕಡೆ. ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 4 ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿದಾವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಜೆನರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಸೆಲ್ ಮಾತ್ರನೇ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಏನಾಗಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫಿಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಶೇಪ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಹೌ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್, ಯಾವ ತರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ಫಿಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅನ್ನೋದಾಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್, ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಂಗಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸಿಂಗಲ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಿಯಾಟಿಕಲಿ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈಟಾಟಿಕಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿವಿಷನ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ 2 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ 2 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಇಂದ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಯಾವ ಡಿವಿಷನ್ ಇಂದ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ. ಈ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಇಂದ 2 ಸೆಲ್ಸ್ ಬಂತು, 1 ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 ಎಂಡಿಗೆ ಇದೆ, and another cell will be another ending ಇದೆ. So there is a 1 along with a 2, ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಎಷ್ಟು, 2 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನ್ ಕವರಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರನೇ, ಅಂಡ್ presence of a nucleated condition. And after some period, the nuclei of again they will be undergo the second division, 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ 2 ಸೆಲ್ಡ್ ಸ್ಟೆಂಡಿಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು 4 ಸೆಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಆಫ್ಟರ್ ದಿ 4 ಸೆಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಎ ಫೈನಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ 8 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್
This division of a free nuclear, that is a nuclear division ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, are not followed by immediately of a cell wall formation. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಡಿವಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲಾನು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಪಾರ್ಟ್, ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಪಾರ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಕ್ಯಾರಿಯೋಕೈನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ದ ಕ್ಯಾರಿಯೋಕೈನೆಸಿಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋಡ್ ಸೈಟೋಕೈನ್, ಆರ್ ದಿ ಸೈಟೋಕೈನೆಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದಿ ಕ್ಯಾರಿಯೋಕೈನೆಸಿಸ್. ಯಾಕೆ ಫಾಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇದೆ ಫ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿಯೋಕೈನೆಸಿಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಯ್ತು. ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂಡ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಅನ್ನೋದು ಯೂನಿಕ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫಿಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಆರ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಫ್ಟರ್ ದಿ 8 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಕಂಡೀಷನ್, ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ 8 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. And there is a cell walls in the lay down the leading and to the organization, and there will be formation of ಏನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಫಿಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್. ಈ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೇಚರ್ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಫಿಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. And 6 of the 8 nuclei are surrounded by a cell wall. Just ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ 8 ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು, 2 and 3 ಸೆಲ್ಸ್. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಿದಾವೆ 3 ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. 3 and 3 plus 2 ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ 8 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಓನ್ಲಿ 6 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನ್ ಕವರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಕವರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಇಂಟು ಎ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 2 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನಿದೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಿಚುಯೇಟೆಡ್ ಬಿಲೋ ದಿ ಎಗ್ ಅಪರಟಸ್ ಇನ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 8 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ 8 cells 6 cells undergo the modification and formation of a cell wall. And these 6 it will be moved, 3 will be moved towards the micropylar. ಈ micropylar region ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. And again 3 will be moved towards the another end, that end we can call it as a chalajal end ಅಥವಾ ಚಲಾಜ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದಾವೆ. And in the cells which are present on the chalaja, okay, antipodal cells ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. And the nature of genetic information in antipodal cell ಏನಿರುತ್ತೆ, ನೇಚರ್ ಅಪ್ಲೈಡ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ವರ್ಡ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿನರ್ಜಿಟ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲರ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 3 cells, 2 will be synergids ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ and 1 will be egg apparatus, and both the state of nuclear conditions ಏನಿರುತ್ತೆ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡಿ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫೀಸಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದಾವೆ. ಇವಕ್ಕೆ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಕೂಡ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಓನ್ಲಿ ಎನ್ ನಂಬರ್. ಎನ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಈಗ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 8 ಸೆಲ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಹೌ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್, ಯಾವ ತರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ ಟಿಪಿಕಲಿ ಮೆಚೂರ್ ಎಂಬ್ರೇಸ್ ಆಗಿ, ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಮೆಚೂರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಬ್ರೇಸ್ ಆಗಿದ್ದು. ಸೊ ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರೈಟ್ ಎ ನೀಟ್ ಲೇಬಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಮೆಚೂರ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ ವಿತ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ದ ಟಿಪಿಕಲಿ ಮೆಚೂರ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ 8 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ 7 ಸೆಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು, ನನಗೆ 8 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದಾವೆ. ಬಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನನಗೆ ಓನ್ಲಿ 7 ಸೆಲ್. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ 3 cells is grouped into a micropylar. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲರ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 3 cells, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಅಪರಟಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 2 ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಸೈನರ್ಜಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಎಗ್ ಸೆಲ್ 2 ಸೈನರ್ಜಿಟ್ಸ್ ಗೆ ಎಗ್ ಅಪರಟಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟ್, ಸೊ ಇದು ಸೈನರ್ಜಿಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ಎಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ, ಇವೆರಡು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಗ್ ಅಪರಟಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ದ ಸಿನರ್ಜಿಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಥಿಕ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲರ್ ಟಿಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೈನರ್ಜಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು
ಈ ಎಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಕ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಥಿಕ್ನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲರ್ ಟಿಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲರ್ ಟಿಪ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಅಪರಾಟಸ್ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫಿಲಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪರಾಟಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಫಿಲಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪರಾಟಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಅಂಡ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಲಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪರಾಟಸ್, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪರಾಟಸ್ ಏನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೈಡಿಂಗ್ ದಿ ಪೋಲೆನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಮೆಚೂರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಲೆನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಎಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪೆನೆಟ್ರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸೂಟೇಬಲ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪರ್ಚರ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಲಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪರಾಟಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ guide the pollen tube into the synergis. Synergis ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಏನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಪೆನೆಟ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಫಿಲಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪರಾಟಸ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 3 cells ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಚಲಾಜ. ಇನ್ನು 3 cells ಇಲ್ಲಿದಾವೆ. ಚಲಾಜ ಎಂಡ್ ಇದೆ. ಆ ಚಲಾಜಲ್ ಎಂಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಆಂಟಿಪೋಡಲ್ ನೇಚರ್ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡಿ. ಓಕೆನಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೇಚರ್ ಅಪ್ಲೈಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಅಪರಾಟಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೇಚರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ದ ಟೂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲಾರ್ಜರ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿ ಅಥವಾ ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಟೂ ಕೂಡ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿನು ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ನೇಚರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲಿಪ್ಲೈಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಓಕೆನಾ. ಇದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ಮೆಚೂರ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಬೇರೆ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಚೂರ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಬೇರೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಬೇರೆ. ಸೊ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ಫಿಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಟೆಟ್ರಾಡ್ ಆರ್ ದಿ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಸೆಲ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. And again, explanation about the formation of female gametophyte 2 cell, 4 cell, 8 cell, and finally we can get a 8 nucleated 7-celled state of an angiospermic plant ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಕಾಮನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ಫ್ಲವರ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲಿ 7-celled with 8 nucleated ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮೆಚೂರ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಆಂಟಿಪೋಡಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೆನರ್ಜಿಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಲೊಕೇಶನ್, ಅಂಡ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನು, ಅಂಡ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಈಚ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನೇನು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟು. ಓಕೆನಾ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಟೆಟ್ರಾಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್, ಇದೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್, ಇದಕ್ಕೆ ಎಂ ಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ವರ್ಡ್. ಏನಿದೆ ಎಂ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಂ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಡ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಯ್ತು. ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಎ 4 cells ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಯಾಟಿಕ್ ಟೆಟ್ರಾಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ, ಅಥವಾ 4 ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 4 ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 4 ಅಲ್ಲಿ 3 cells ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸಪಿಯರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಡಿಜೆನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಡಿಜೆನರೇಟಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಆಯ್ತು ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೆಲ್ 1 ಇದೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು 2 ಸೆಲ್ ಆಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು 2 ಸೆಲ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ 2 ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಎಷ್ಟಾಗಿ 4 ಸೆಲ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಇದು 2C ಅಂಡ್ 4C.
ಅಂಡ್ ದ 4C ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ 8C ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಯಾವ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲಾ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ದ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈಟಾಸಿಸ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಏನ್ ಬಂತು ನಮಗೆ 8 ಸೆಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಂದಿದೆ ವಿತ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಅಂತನಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3 ಮೈಟಾಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಮೀನಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯ್ತು, ಆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಸಪರೇಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದಾಯ್ತು, ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಾಯ್ತು ನಮಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು. ಕ್ಯಾರಿಯೋಕೈನಸಿಸ್ ಮಾತ್ರ ವಿಲ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್, ನಾಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸೈಟೋಕೈನಸಿಸ್ ಪಾತ್ವೇ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದ 8 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬಂದಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಲೈಟ್ ಆಗಿ. ಅಂಡ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೆಚೂರ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲರ್ ಎಂಡ್ ಇದೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿನರ್ಜಿಟ್ಸ್ 2, ಎಗ್ ಅಪರೇಟಸ್ 2, ಸೆಂಟ್ರಲ್ 2 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದಾವೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದ ಚೆಲಜಲ್ ಎಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಪೋಡಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ and the protective nature of integuments also be present. So this is nothing but a mature female gametophytic conditions ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್. ಏನಿದೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಂ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್, and next female gamete production from the gynoecium part of flower. The male along with the female gamete ಅಲ್ಲಿ microsporogenesis ಒಂದು mechanism, and the next megasporogenesis and another kind of a mechanism. So difference between the microspore along with the megaspore ಅಂತಕ್ಕಂಥ questions ರೈಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. and write a neat label diagram of anatropous oil ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು, or there is a development of female gametophyte ಅಂತ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. or write a neat label diagram with explanation about mature embryo sac ಅಂತನಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. and the transfer section of anther and the structure of pollen grains ಏನಿದೆ, economic importance of pollen grains ಏನಿದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ along with the structures before going to the mechanism of fertilization. ನಾವಿನ್ನು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಫಿಮೇಲ್ ಅನ್ನ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ನ, ಬಟ್ ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಟುಡೇಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, mechanism of fertilization, and what are the next important the process of growth and development of an embryo. Okay, thank you.